शांति शांति शांति। ओम शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवद्वर्यमा शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम धीमहि यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ मधुवातारुतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माद्वेन सन्तोषदेः मधुरक्तमुतोषसि मधुमत्पार्थिभगं रजः मधुद्यौरस्तु नः पिता मधुमाग्नो वनस्पति मधुमागम् अस्तु सूर्यः माद्भिर्गावो भवन्तु नः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो ज्योतिर्गमय अमृतं गमय। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अमोलिका दी मेरे सतगुरु, वस्तु अमोलिका दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने जग में सभी को पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। खरचैन टूटेवा तो चोर न लूटै, करचैन टूटेवा तो चोर न लूटै, दिन भड़त सवायो, पायो जी मैंने दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। सत की नावा खेवटिय सतगुरु, सत की नावा खेवटिय सतगुरु, भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने भव सागर तर आयो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मेरा के प्रभु गिरिधर नागर, मेरा के प्रभु गिरिधर नागर, हर कहरत जस गायो, पायो जी मैंने हर कहरत जस गायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम
राम रतन धन राम रतन धन ನಾಳೆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ರಾಮರತ್ನನೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ಅದು ಯಾರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗೋಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋದು. ಕರ ಚೈನ ಕೂಟೇವಾಕೋ, ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂಗಿಲ್ಲ. ಚೋರನ ಲೂಟೈ, ಅವನು ಕದಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಿನ ಬಡತ ದಿವಸಾನ ಹೆಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ರಾಮನ ಹಾಡು. ಇರಲಿ, ರಾಮನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಮುಂದೆ ಹಾಗೇ ಸಿಕ್ಕಲಿ ನಮಗೆ ರಾಮನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನೂ ರಾಮ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು. ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ, ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮ, ಎಲ್ಲ ದೇವರು ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ಹಾಡು 68 ಗುರುನಾನಕ್ರದ್ದು. ಬಿಳ್ವಾಯ್ತು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ? राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत रे राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत श्रवण गोविंद गुण सुनो श्रवण गोविंद गुण सुनो रे मन राम सो कर प्रीत रे मन राम सो कर प्रीत
कर साधु संगत सुमीर माधो, कर साधु संगत सुमीर माधो, होय पतित पुनीत, होय पतित पुनीत, कर साधु संगत, कर साधु संगत सुमीर माधो, होय पतित पुनीत, काल व्याल जो परियो डोले, काल व्याल जो परियो डोले, मुख पसारे मीत, मुख पसारे मीत, राम सो कर रे मन, राम सो कर गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गावो नागे रे मन, राम सो कर रे मन। कल्पनी तो ही ग्रसी है, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, समझ राखो चित, समझ राखो चित, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, आज कल्पनी तो ही ग्रसी है, समझ राखो, समझ राखो चित, कहे नानक राम भज ले, कहे नानक राम भज ले, कहे नानक राम भज ले, जात अवसर बीत, जात अवसर बीत, राम सो कर रे मन, राम सो कर रे, श्रवण गोविंद गुण सुनो, श्रवण गोविंद गुण सुनो, गावो सुना रे मन, राम सो कर रे।
सुनो और गाओ रस लागे रे मन राम सो कर राम सो कर राम सो कर ಕಾಲ ವ್ಯಾಲಜ್ಜು ಪರ್ಯೋ ಡೋಲೆ, ಹಾವಿನ ತಲೆ ಹೇಗೆ ಅಲಾಡ್ತಿರುತ್ತೋ ಆ ರೀತಿ ಕಾಲದ ಆ ಒಂದು ತಲೆ ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ಹೋಯ ಪತೀತ ಪುನೀತ್, ಪತೀತನೂ ಪುನೀತನಾಗ್ತಾನೆ ರಾಮನ ಸ್ಮರಣೆಯಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರುನಾನಕರು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಏನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೆಸರು, ನಾನು ಸಿಕ್ಕು, ನಾನು ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು, ನಾನು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ನು, ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂಥ ಸುವರ್ಣ ಯುಗ. ಈಗಲೇ ಒಂದು ಹೆಸರಿಗೆ 4 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಒಂದು ದೇವ್ರಿಗೆ 10 ಜನ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ಇವತ್ತು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಛಿದ್ರವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮನಸ್ಸುಗಳು. ಆವಾಗ ಉತ್ತರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ, ದಕ್ಷಿಣದಿಂದ ಉತ್ತರ, ಪೂರ್ವದಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮ, ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ ಪೂರ್ವ, ಎಲ್ಲ ಈಶಾನ್ಯ, ವಾಯುವ್ಯ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತರಿರ್ತಿದ್ರು. ಈಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಯಾವುದ್ರಿ? ರಾಮಕೃಷ್ಣಾಶ್ರಮ. ಅಯ್ಯ, ನೀವು ಯಾವುದು? ನಾವು ಇವೇನು. ನೀವು ನಾವಿದ್ದು ಬರೀ ಪೀಸ್ 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 ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಭಕ್ತ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಾನೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ, ಈ ದೇವ್ರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ್ದು, ಬಟ್ ನಾನು ಭಕ್ತ. ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಡಿವೋಟಿ, ಬೇಸಿಕಲಿ ಐ ಆಮ್ ಎ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ. ಈ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ದೇವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ, ಆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ದೇವ್ರಿಗಾಗಲ್ಲ. ಓದ್ ಗಲಾಟೆ ನೋಡಿ ಎಂಥ ಹಾಡುಗಳು ಹಾಡ್ತಾರವರು. ಬಹಳನೇ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. 6ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ, 6-7ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರು 6 ಆ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು, ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರು, ವಲ್ಲಭಾಚಾರ್ಯರು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪರಂಪರೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಅರಿತು ಭಗವಂತನನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ, ನೀವು ಅರಿಬಹುದು ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ. ಗುರುನಾನಕರು ಮಲಗಿರ್ತಾರೆ, ಕಾಲು ಉದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಫಕೀರ ಮಲಗಿರ್ತಾನೆ. ಯಾರೋ ಬಂದರೆ ಕಾಲು ಆ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೋ, ಅದು ದೇವರಿರೋ ಸ್ಥಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಕಾವಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು. ಆಗ ಗುರುನಾನಕರು ಕೇಳ್ತಾರಂಗೆ, ದೇವರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ತೋರಿಸು, ಕಾಲನ್ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ. ಅವನಿಗೆ ತಲೆಗಿರು ತಿರ್ಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ದೇವರು ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಂತರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಹ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತರ ರಾಮ, ಬಾಹಿರ ರಾಮ, ಜಹಾ ದೇಖೋ ವಹಾ ರಾಮ ಹಿ ರಾಮ. ಯಾವ ಹಾಡೋದು? ಯಾವ ಹಾಡಿದು? ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? गुरु कृपांजना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपांजना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत
देखो तहाँ राम ही राम। गुरु कृपा जना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। जागत रामा सोवत रामा, जागत रामा सोवत रामा। सपने में देखो राम राम, जागत राम सोवत सपने में देखो राजा राम। एक जनार्दनी बामहिनी का, एक जनार्दनी बामहिनी का। देखो सो राम सहिता, जो देखो सो राम सहिता। गुरु कृपा जना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। गुरु कृपा जना पायो मेरे भाई, राम बिना कछु जानत नाही। अंतर राम बाहिर राम, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम। जागत राम सोवत ರಾಮ, ಸಪನೆ ಮೇ ದೇಖೋ ರಾಮ ಹಿ ರಾಮ. ಈ ಪದಗಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ರೂಪಕ್ಕೆ ತರೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ರಾಮಮಯವಾಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮನಸ್ಸು, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ನಾವು ಮರೆತು ಬಿಡ್ತೀವಿ. ತುಳಸಿದಾಸರದು ಈ ಒಂದು ಚೀಸಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಹಾಡಿದೆ ನೋಡಿ. ಬೇರೆ ಏನೂ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ನಹಿ ಕಚ್ಚು ಕಾಮಕ್ಕೆ. ಬೇರೆ ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಏನೇನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಿಂಘಾನಿಯ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಅದರ ಓನರ್ನ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ. ಅವನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೇಳುವುದಾಗಿತ್ತು. ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಅಂತ. ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ದುಡ್ಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ 25,000 ಕೋಟಿ ಇತ್ತಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು. ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಾರಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿನೌಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅದು. ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡ್ಲಿ ರೇಮಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ. ಅವನು ಓನರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಗಮನನ ನನ್ನ ಆಂತರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಅವನ ಮನೆ
22,000 ಕೋಟಿ ಮನೆ ಅದು, ಈಗಿರೋ ಮನೆ. ಇಬ್ಬರೇ ಇರೋದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರೇ ಲಕ್ಕಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ DC ಇರುತ್ತೆ ಸರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ. ಅಡುಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಡುಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್. ಅವ್ರುಗಳೇ ಪುಣ್ಯವಂತರು, ಯಾವುದೋ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನೌಕರರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರೇ ದಿವಾನರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವರು ಮನೆ ಊರಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ ಇವರು. ಇವತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ, ನಾಳೆ ಎಂಥದ್ದು ದುಬೈ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾಯಿಗಳು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಅವಕ್ಕೆ ಎ ಸಿ, ಅವಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಹಾಸಿಗೆ, ಅವು ಒಂಚೂರು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕು ಫೋನ್ ಹೊಟ್ಟೋಗುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ. ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳು, ಪೆಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಅಂತ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಪೆಟ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳಂತ. ನಾಯಿ 2 ಸರಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ಬುಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮೈ ಡಾಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆಲ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ಇಟ್? ತಗಪ್ಪ. ಎಂಥ ಜೀವನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ, ಕಲಿಯುಗ ನೋಡಿ. ಹಸುಗಳು ಬೀದಿಲಿವೆ, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿವೆ, ಬಾಯಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳು ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇವೆ ಹಸುಗಳು. ನಾಯಿಗಳು ಎ ಸಿನಲ್ಲಿವೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಡಯಟಿಷಿಯನ್ ಬರ್ತಾಳೆ, ಅವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಯು ಗಿವ್ ಟು ಯುವರ್ ಡಾಗ್ ದಿಸ್ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ದಿಸ್ 2 ಬಿಸ್ಕೆಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ ಯು ಗಿವ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ಮಿಲ್ಕ್, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಕೊಡಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರದ. ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇದು. ಹೆಂಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ, ಉಪನಿಷತ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ಸಯ್ಯಾಜಿರಾವ್ ರೋಡಲ್ಲೋ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಂಥದ್ದು ಕೆಂಪೇಗೌಡ KG ರೋಡಲ್ಲೋ ಆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ಯಾವುದು? ಉಪನಿಷತ್ಗಳು. ಇವೆಲ್ಲ KG ರೋಡಲ್ಲಿ, ಕೆಂಪೇಗೌಡ ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಯಾವುದು? ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ಏನು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ, ನೀವು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಲ್ಲ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಬಾಟ್ಲುಗಳು AC ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೂಲರಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬರ್ಗಂಡಿ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲುಗಳೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಭಗವದ್ಗೀತೆ KG ರೋಡಲ್ಲಿದೆ, ಆಯಿತಾ? ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ AC ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಒಂದು ರೌಂಡು. KG ರೋಡಲ್ಲಿ, ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ. ನೀವು ನಡೆದಿರಲ್ಲ ಅವೆನ್ಯೂ ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಫೋನ್ ತಾನೇ ಅಲ್ಲ, ಪಂಪಿಚ್ಚು ಅಂತಿರ್ತೀರ. ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಎಂತೆಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನಾನು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನನಗೆ. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಬೀದಿಲಿ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಬಾಕಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕಲಿಯುಗದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಇರೋದು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ, ವಾಕರ್ ಬೇಕು, ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅವರು ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡೋಗಿ ವೃದ್ಧಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ? ದಿವಸಾನು ಅದು ಇದ್ದಿದ್ದೇ ಅದು. ಇವರಿಲ್ಲಿ ಪಿಂಗ್ ಪಾಂಗ್ ಬಾಲ್ ಥರ ಕುಣಿದಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಕಲಿಯುಗದ ಎಫೆಕ್ಟ್. ಬೆಳಗ್ಗೆವರೆಗೂ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಬೇಕಾರೆ ಈ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮನೇಲಿ ವಿಭೂತಿ ಹುಡ್ಕೊಂಬಾರ, ಒಂಚೂರು ವಿಭೂತಿ ಕೊಡು ಅಂದರೆ, ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ತಡೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ನೋಡ್ತೀನಿ ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ.
ವಿಭೂತಿನ ಫೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲವ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟು ಇದೆಲ್ಲ ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೊಸ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದೆ, ನಿವಿಯಾ ಇದು ಹೊಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇದು ಹೊಸ್ತು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು ವಿಭೂತಿ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ, ಅದೇ ನಮ್ಮ ತಾತ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ, ನೋಡ್ತೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಸ್ಟೇಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ಕಲಿಯುಗದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡಿ. ಅಮ್ಮ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಮ್ಮ, ಹೊರನಾಡು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಮ್ಮ, ತಾಯಿ ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕೆ ಕುಂಕುಮ ಕೊಡಮ್ಮ ಅಂದರೆ, ಯಾಕ್ರಿ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಂಕುಮ ಕೇಳೋ. ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ, ಮೊದಲು ಕಾಲು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮ ಅವು ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೇಕು ಯಾವ ಶೇಡ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅದೇನೋ ತಂದಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಚ್ಕೋಬೋದು ಅದನ್ನು ಕಲರ್, ಅದು ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ಸು. ಅದು ಹಿಂದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಪ್ಪ ಇದೆ, ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹಿರಿಯರ ಅಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಪಾಪ ರೌಂಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು, ಭಾಳ ರೌಂಡಿಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ಕುಂಕುಮ, ಸೊ ಆ ಕುಂಕುಮನ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಸ್ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡು ರೌಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ಏನು ರೌಂಡಿಗೆ ಬರೋದು ಆ ಕುಂಕುಮದ್ದು ಬೊಟ್ಟು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕು ಹೇಳಿ ಟಕ್ ಅಂತ ಹಚ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ನಿನಗೆ ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಚ್ಕೋ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಚ್ಕೋ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಕೋ, ಲಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದೊಂದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಹಣೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೀನು ಏನು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಆ ಹಣೆ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಅವರು. ಅವರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಡ್ಕೊಂಬರೋ ಆಗಿರ್ತಿತ್ತು, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಜಗನ್ಮಾತೆ ನಡ್ಕೊಂಬರೋ ಆಗಿತ್ತು. ಯಾಕೆ? ಒರಿಜಿನಾಲಿಟಿ ಇತ್ತು. ಈಗ ನನಗಿಂತ ನಿಮಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವೆಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿ? ಕಲರ್ ಅಂದರೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಕಲರು, ಒಳಗೋಗಿ ಬರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರು. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಒಂದು ಕಲರು, ಇನ್ನೊಂದು ಬುಟ್ಟಿ ಕೊಡುವಾಗ ಆ ರೌಂಡಿಗಿರೋದು ಉದ್ದಕ್ಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನು ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ, ಎಂಥ ಫಾಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹಳೇ ಕಾಲದವ್ರು ನಾವು. ಆದರೆ ಆ ಲಕ್ಷಣ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಮಂದಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಬರೋ ಗೃಹಿಣಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಮಂದಲ್ಗೆ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮದ ತಟ್ಟೆ ತಂದು ಅರಿಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಕೊಟ್ಟು ಅವಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವಳಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೀತಿದ್ರಲ್ಲ ಹಿಂದೆ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿದ್ರು, ಏನೇನು ತೊಂದರೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಿತ್ತು ಮನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ, ಅದೇ ಥರದ ಮನೆ. ಅಲ್ಲಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕೊಂಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೋಡೋರು. ಅದು ಪೌಡ್ರಾ ಬೂದಿನ ಅಂತ ನೋಡು. ಇದು ವಿಭೂತಿ ಅಲ್ಲ, ವಿಭೂತಿ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹಚ್ಕೊಂಬರು. ಅವ್ರು ಏನೇ ಹಿಂಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ಯಾ? ಅಲ್ಲ ಕಣೆ, ಯಾವುದೋ ವಸ್ತು ಕೊಟ್ಟರು ಟಾಲ್ಕಮ್ ಪೌಡ್ರ್ ಅಂತ, ಹೋಗಿ ಬೂತಿ ತೊಳ್ಕೊಂಬ, ಅದೇನು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಿತ್ತು ಕಾಲ. ಮರಿಮಲ್ಲಪ್ಪ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಓದುವಾಗ ಪಾಪ ವಸ್ತು ತಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿವಂತರಲ್ಲ ಅವರು. ಹಚ್ಕೋಬೇಕು, ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಟಪ 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 ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋರು. ಅದು ಇದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಪಫ್ಫು ಅದನ್ನು ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಕೊಂಡು. ಈಗ ಅವ್ರ ಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಬಣ್ಣ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬಣ್ಣ. ಈಗೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಈಗ ಪೌಡ್ರದ್ದು ತಪ್ಪು, ಹಚ್ಕೊಂಡವ್ರ ತಪ್ಪು. ನೋಡಿ ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಏನು ಕತೆ ನೋಡಿ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿನೇ ಫಸ್ಟ್ ಮುಖ ನೋಡಿದ್ರೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ಯಾಕೋ ಕೆಳಗಡೆ
ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇದಿದೆಯಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನ್ರಿ ಅದು ಅಂದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ ಏನು ಅಂತ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಲರ್ ಬರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಜೀವನ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ್ರು ನಹಿ ಕಚ್ಚು ಕಾಮಕ್ಕೆ, ಏನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಮೇ ಭರೋಸೆ, ನಾನು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಭರೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ? ರಾಮನ ಮೇಲೆ ಭರೋಸೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ರಾಮನ ಮೇಲೆ ನಾನು ಭರೋಸೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ದೋವು ಅಕ್ಷರ ಸಬಕುಲ ತಾರೆ ವಾರಿ ಜಾವೋ ಉಸುನಾಮ, ಎರಡೇ ಅಕ್ಷರ ರಾಮ. ಜೀವನವೇ ನೀನು ಸಾಧಿಸ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಆಗ್ತೀಯ ನೀನು, ಶಬರಿ ಆಗ್ತೀಯ, ಸುಗ್ರೀವನ ಆಗ್ತೀಯ. ಎಂಥೆಂಥ ಹೆಸರುಗಳಿದೆಯಾ ಆ ರಾಮನ ಹೆಸರಿಂದ. ತುಳಸಿದಾಸ ಪ್ರಭು ರಾಮ ದಯಾಘನ, ಅವರು ದೇವ ಸಬು ಧಾಮಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸುತ್ಕೊಂಡ್ಬರೋದೆಲ್ಲ ಬೇಡ, ಕೂತಲ್ಲೇ ರಾಮನ ನಾಮ ಮಾಡಿ. ನಾಳೆ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ, ನಾಳೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡದೇ ಇರಬೇಡಿ, ಮಾಡಿ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಬೇಕು ಬೇಕು ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕು ಬೇಕು ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ ಬೆಂಟ್ನಿ ಕಾರ್ ತಗೊಂಬಂದೆ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ? 2.5 ಕೋಟಿ. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕಾರು ಅಂತ. ಕಾರು 2.5 ಕೋಟಿದ್ದು, 5 ಕೋಟಿದ್ದು, 10 ಕೋಟಿದ್ದು ಕಾರ್ ತಂದರೆ ಕಾರನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಡ್ರೈವರು ಕಾರನ್ನು ನೋಡಲ್ಲ. 1 ನಿಮಿಷ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾರ್ದು ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ತಾನೆ. 3 ಕೋಟಿ ಕಾರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ರೇಕ್ ಇಲ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡೇ ಬೆಲೆ ಏನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮತ್ವ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಆ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಹಾಡಿದು ತುಂಬ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಇದು ತುಳಸಿದಾಸರು ಮಾಡೋ. भरोसे अपने राम के, भरोसे अपने राम के, भरोसे अपने राम के, और कछु काम के। सब कुल तारे, 2 अक्षर सब कुल तारे, सब कुल तारे, 2 अक्षर सब कुल तारे, वार जाओ उस नाम पे, 2 अक्षर सब कुल तारे, वार जाओ उस नाम पे, 2 अक्षर सब कुल तारे, सब कुल तारे, सब वार जाओ उस नाम पे। तुलसीदास प्रभु राम दयाघन, तुलसीदास प्रभु राम दयाघन, राम दयाघन, राम दयाघन, तुलसीदास प्रभु राम दयाघन, राम दयाघन, राम दयाघन, राम दयाघन, तुलसीदास प्रभु राम दयाघन, राम
नाम के तुलसीदास प्रभु राम दयाल तुलसीदास प्रभु राम दयाल राम दयाल राम दयाल और देव सब काम के और देव सब नाम के ಇದೇ ದರ್ಬಾರ್ ಕನ್ನಡದ ಸಮಯ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ರಾಗ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ದರ್ಬಾರ್ ಕನ್ನಡದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ರಾಮನನ್ನು ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ. ರಾಮನ ನೀವು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಾಮನ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾಳೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಡಿ, ಪಾಪ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಗರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಯಾವಾಗ? ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿದೆ ನಾನು. ಸರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಹೋದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿವಸ. ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಅದಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ ಚಿನ್ನ ಡಬಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಅಂದ, ರೇಟ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿರೋದು. ಹಾಂ, ಏನು ಚಿನ್ನ? ಹೌದಾ? ಓ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಚಿನ್ನದ ವಿಚಾರ, ಕೇಳಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನು. ತಗೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನನ್ನು ಬಹಳ 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 ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ರಾಮಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ, ರಾಮನ ವಿಚಾರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಡು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರಾಮನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ. ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ
ತೀರ್ಥವಾಣಿಯ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆ. ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಗುಪ್ತದ ಬರೆಯುತ್ತೇಪ ಮಹೇಂದ್ರ ಗುಪ್ತನ ನೋಡುವೆ ಪ್ರಶ್ನ ವರ್ಷವ ಕರೆಯುತ್ತೀರ್ಪ ಮಹೇಂದ್ರವಾದವ ಆಲಿತೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ಕಾಣುವೆ ಆತ ಕೇಶವ ಚಂದ್ರಸೇನನ ಭಕ್ತಿ ನಾಮನವ ಕಾಣುವೆ ಮಾತ ಗಿರೀಶ ಘೋಷನ ಚಂದ್ರ ಚೀತಲಿ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಪರಮಹಂಸರ ತೀರ್ಥವಾಣಿಗೆ ಪಂಚ ಅಮೃತದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಜೆಯಾಗಲು ತವ ಕಿಪುದು ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ಮನ ದಕ್ಷಿಣೇಶ್ವರ ಯಾತ್ರೆಗೆ. ನೋಡಿ ತೀತಿ ನೋಡಿ ಅದೇ ದೇವ್ರ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು ರಾಮಚಂದ್ರನ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇ ಭಾವಾವಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ದೇವ್ರನ್ನ ಚಿಂತನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರದವರೆಗೆ ನಾವುಂಟು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಂಟು ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯಿತು ನಿಮ್ಮ ನೋಡಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಇವತ್ತು ನೀವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೇ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾತಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾವುದೂ ನಿಮಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಲಹರಣ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತಲಾಹರಟೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬರುತ್ತಷ್ಟೇ.
ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಿತ್ತು, ಸಂಜೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಪುರಾಣ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಚಿಂತನ ಭಕ್ತಿ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಿಮ್ಮ ತಾತ ಅವರ ಹಿಂದಿನವ್ರನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವ್ರ ಪಾಪ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೋತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಏನು. ಆಗ ದೇವ್ರ ದಯೆಯಿಂದ ಗುಟ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಪಟ್ಕ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕದು ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಪಾನ್ ಪರಾಗಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೂ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಒಂದು ಗೋಟ್ ಅಡಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋರು, ಏನು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಾಗಿರ್ತಿದ್ರು. ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಂದರೆ 82 ಅನ್ನೋರು, ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋರು. ಈಗ 50ಕ್ಕೆ 50 ಅಂತ ನಿನ್ನ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆರೋಗ್ಯ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ರುಮಾಟಿಸಮ್ಮು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಟಿಸಮ್ಮು, ಈಟಿಸಮ್ಮು, ಅಲರ್ಜಿ, ಈ ಅರ್ಜಿ, ಅಜ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಹೆಂಗಿರ್ತಿದ್ರಿ? ಅಡಿಕೆನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡೋರು, ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುರ್ಚೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಈಗಿನ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್. ಅಡಿಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗೋಟ್ ಅಡಿಕೆ, ಅದು ಈ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅಂಗಡಿಲಿ ಸಿಗೋ ಅಡಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಗೋಟ್ ಅಡಿಕೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಯಾಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತೇವೆ, ಕೊಡ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಈಗ ಅಡಿಕೆ ಇರಲಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಬಾಯಲ್ಲಿ, ಆ ಶಕ್ತಿ ಕಳ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ ಹಿಂದಿನವರು. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ 90-95 ವರ್ಷ ಆದಾಗ ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ ಟುಕು ಟುಕು ಶಬ್ದ ಆಗೋದು. ಏನಂದರೆ ಆ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು 95 ಆದಮೇಲೆ. ಈಗ 40ಗೆ ಕುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನೂ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಡೋರು, ಅದನ್ನೇ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ. 24ನೇ ಪುಟದಲ್ಲಿದೆ ಅದು ಅಲ್ವಾ? 19, 20, 24 ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಕಲವು ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ. ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆನೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕರೆಯೋದು ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆನೆ, ನೀವು ಹೋಗೋದು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲು. ನಾವೆಂಥ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಅಂದರೆ ಆ ಕರೆಯೋರು ಅವನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರಲ್ವಾ, ಆಗ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಇಚ್ಛೆ, ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಾವು ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳ್ಕೊತಾ ಇವೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಹೊತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋರು, ಗಂಡಸರಾಗಲಿ ಹೆಂಗಸರಾಗಲಿ, ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಅದು ಇದು ಹೇಳಿ ಸುಮ್ಮನೆ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ದಿವಸ ಡ್ರನ್ ಅಂತ ಓಡೋಗೋದಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲೂ ಮನಸ್ಸು ಪರಮಾತ್ಮನ ಜಗನ್ಮಾತೆಯ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಅಗೋಚರ ಅದ್ಭುತ ಅನಿರ್ವಚನೀಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಾಧನೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆ. ಇದು ಬಿಟ್ಟೇ ಬಿಟ್ರು ಜನ. ನೇನು 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 ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ರಿ, ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ 3rd ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರು ಮೇನೇ ಚಪ್ಪಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಾಳ 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟುವುದು, ಅದು ಬೇರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವನು 3ನೇ ಫ್ಲೋರ್ ಕಟ್ಟೋಕ್ಕೂ ನೀನು ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧನೇ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ನಾನು ಅಹಂ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರೋ ನಾವು ಹೇಳುವಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳೋದಂಗೆ ಕೇಳೋದು ಅದಲ್ಲ. ನೀನು ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ? ತದ್ಭೃತ್ಯ ಭೃತ್ಯ ತದ್ಭೃತ್ಯ, ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರ್ ಅವ್ರದ್ದು ಆ ಒಂದು ಸ್ತೋತ್ರ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಿನ್ನ ದಾಸನ ದಾಸನ ದಾಸ ನಾನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಬಹುತೇಕ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಬುದೇ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿಯ ಬಲದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ತಾರಕ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬೆಳಗುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ? ಅವನಿಂದನೇ ಸೂರ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಮೃತ್ಯು ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೃತ್ಯು ಅವನು ಹೇಳಿದಾಗ ಓಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಮೃತ್ಯುರ್ಧಾವತಿ ಪಂಚಮ ಇತಿ, ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ಸುಡುತ್ತೆ.
ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಿದು. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಕೋತಾರ? ನಾಳೆ ಸೋಮವಾರ ಬೇರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗ್ರೂಪು, ಕೇಳಿ ಫ್ಯಾನ್ ಕಾದ ಅಂತಾರೆ. ಗಾಳಿ ಬೀಸೋದು ಫ್ಯಾನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಮಹಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಬಲದಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ, ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಲಿಸುತ್ತದೆ, ಮೃತ್ಯು ಐದನೇವನಾಗಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಮೃತ್ಯು, ವಾಯು, 5 ಜನ ಅವನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಸರ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್ ಯಾರನ್ನೋ ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಸೈಂಟಿಸ್ಟು, ಆದರೆ ಒಂದು ನಂಬ್ತೀನಿ, ಏನಂದರೆ ಈ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ್ಯೂಟಾನ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಐನ್ಸ್ಟೀನ್. ಎನಿವೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮ ಈ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮನಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ತೆರನಾದ ದಿವ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಶ್ರೀರಾಮ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ ಸಂತಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸಿದಾಸ, ತ್ಯಾಗರಾಜರು, ಭದ್ರಗಿರಿ ರಾಮದಾಸರು ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ದಿವ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೂಫ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ನಾನು ಯಾಕೆ ಬಡಿತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂತೆ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇರೆ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಎಂಥ ಕೆಲಸ ಇದೆ ಗೊತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ರಾಮ, ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರ ಮರ್ಯಾದಾ ಪುರುಷೋತ್ತಮನ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಸೀತಾಮಾತೆಯ ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ರೋಮಾಂಚನ ಭರಿತ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಶ್ರೀರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದಲೇ ಘಟಿಸುವುದು ಎಂಬ ದೃಢ ಭಾವನೆ ಹೊತ್ತ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಭಕ್ತನ ಕಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ, ಭಾಳ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ನಾವು. ಇದ್ಯಾರು ನಾನೇ ಇದೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಕರೆದೆನು ನನ್ನ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿರಬೇಕು. ಅದ್ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ದು? ಅದೇನ್ರಿ ಆ ಗೇಟು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಇವನು ಬಾಗಿಲು ಇವಂದೆ, ಡಿಸೈನ್ ಇವಂದೆ, ಫ್ಲೋರ್ ಇವಂದೆ, ಎಂಥದ್ದು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಅದು ಇದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಇವನೇ. ಆ ಗೇಟ್ ಮುರಿದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ರೀ, ಅದು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆಯಾ? ನೀವು ಮೂರ್ಛೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ. ಯಾರಾದರೂ ನಾನೇ ರೀ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು, ಗೇಟ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಗೇಜ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ತೂಕಕ್ಕೆ ಈ ಗೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನ? ಇಲ್ಲ, ದೇವ್ರ ಇಚ್ಛೆ ರೀ, ಸ್ವಾಮಿ ಇಚ್ಛೆ, ಬಿದ್ದೋಯ್ತು ಬಾಗಿಲು ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಪಾಪ ನೀವೆಲ್ಲ ಅಪರಂಜಿಗಳು, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರ. ಒಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೇಯ್ಗೆಯವನಿದ್ದ. ಅವನು ಸಾತ್ವಿಕ ಸ್ವಭಾವದವನು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ತಾನೇ ನೇಯ್ದ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದನು. ನೇಯ್ಗೆಯವನನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ವಸ್ತ್ರದ ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದರೆ ಇವನು ಹೊಟ್ಟದ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೂಲಿನ ಬೆಲೆ 1 ರೂಪಾಯಿ, ಕೂಲಿಯ ಬೆಲೆ 4 ಆಣೆ. ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಅದರ ಲಾಭ 2 ಆಣೆ. ಬಟ್ಟೆಯ ಒಟ್ಟು ಬೆಲೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ 1 ರೂಪಾಯಿ 6 ಆಣೆ ಅಂತ ಹೇಳು. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಉಡ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸರಿ, ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡಿ ಅವನು. ಜನ ಅವನ ಕಂಡು ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಬ್ಬಾ, ಏನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೀನು, ಬೇಕಾರೆ ಕೊಡಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಅಂತ. ನೇಯ್ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಗಿರಾಕಿಗಳು ಆ ಹಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ನೇಯ್ಗೆಯವನು ಭಗವಂತನ ಪರಮ ಭಕ್ತ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತು ಊಟವಾದ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಕಾಲ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಒಂದು ದಿನ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಾದರೂ ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮನ ನೆನೆತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಆಗ ದರೋಡೆಕೋರರ ದಂಡೊಂದು ಅತ್ತ ಬಂದು ನೇಯ್ಗೆಯವನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬಾ ನೀನು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು. ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತಿದ್ದ, ಬರೋ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅವನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಅವನು ಎಳ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕಳ್ಳ ಮಾಲವನ್ನು ನೇಯ್ಗೆಯವನಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಎತ್ಕೊಂಡು ಬಾ ನೀನು ಇದನ್ನ. ಅವನು ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಾಚಾರ ಆಯ್ತಾ, ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಹೋದ. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಬಂದರು.
ಇವರು ಓಡೋಟೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾರು? ಈ ದರೋಡೆಗಾರರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ಓಡೋಗೋದು. ಇವನಿಗೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆ ಪಾಪ. ಅವನ ಪಾಪದವನು ಅವನಲ್ಲಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಪೊಲೀಸವರು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವನ್ನ. ಬರ ಕಳ್ಳ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ. ಅವನು ಇಲ್ಲ ರೀ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬನ್ನಡಿ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು, ನೋಡಿ ಇವನು ಕಳ್ಳ, ಮಾಲ್ ಸಮೇತ ಇಟ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಇವನ್ನ ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಇವನು ಹಂಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಇರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಪ್ಪ ಹೆಂಗಾಯ್ತು ಹೇಳ್ತೀಯಾ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಇಂಥವ್ರು ಇದ್ರೆ, ಇಂತಹ ಮನಸ್ಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬರುತ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟರು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣರು. ನೇಗಿಯವನು, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳೇ, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ಊಟ ಮಾಡಿದೆ, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾನು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅಂದು ವೇಳೆಯಾಗಿತ್ತು, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನಾನು ಭಗವಂತನ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನನ್ನು ಭಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಒಂದು ಡಕಾಯಿತರ ತಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಬಂದರು, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ದಸ್ತಗಿರಿ ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನನ್ನನ್ನು ಜೈಲಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋದರು. ಇವತ್ತಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತಂದು ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಜಡ್ಜ್ಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯಿತು. ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನಾವು ಇಂಥ ರಾಮನ ಭಕ್ತನ ನೋಡೋಕ್ಕಾಯ್ತಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಜಡ್ಜ್ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ನೀ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅಂದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ನನಗೆ ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈತ ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ. ಈ ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರನ್ನ ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋರು ನೋಡಿ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಮೇಲೆಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಲ್ಲೋ 500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ನೀವು ತಗೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನ ನೋಡಿ ಹೇಳೋ, ನೀವನ್ನೇ ನೋಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸತ್ಯ ಹೇಳೋರು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಹಾಕಿ ನೋಡೋಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ ಯಾರೋ ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ. ಅದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಪ್ಪ, ಅದು ಚೆತ್ತಾನು. ಈ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಗಳು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇವನು ಸತ್ಯನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗೋಯ್ತು. ರಾಮನ ಅವನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟ. ಇವನು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವನು, ಯಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನೋ ಆಗಿದೆ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಇವನ್ನ ಅಂತ. ದಾರಿಲಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾರೋ ಕೇಳಿದ್ಲೆ, ನೀ ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾನವನು, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಿಂದ ಖುಲಾಸೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾವ ರೀತಿ ಉದಾಹರಣೆ ಮೂಲಕ ಶ್ರದ್ಧಾವಂತ ಭಕ್ತನ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕೆಂದು ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಸಾಮಾನ್ಯನಿಗೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವೆಯೋ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವೆಯೋ, ಎಲ್ಲ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯ ಮೇಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ನಂಬಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು, ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡು. ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ. ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಡ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಹೌಸ್ ವೈಫ್, ಆ್ಯಸ್ ಎನ್ ಎ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ I have my duties to be discharged. So I am discharging. That's all. Nothing to do with my personal thing. It's all God's wish ಅಂತ ಹೇಳೋರಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಸುಂದರ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನು ಅತಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಜ ಅತ್ಯಂತ ಕುಬ್ಜನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಣ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನಿಂದ, ಶಕ್ತಿಯಿಂದ, ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಾವು ಕೇವಲ ಯಂತ್ರ. ಆ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯೇ ಯಂತ್ರಿ. ಅವನು ನಡೆಸಿದಂತೆ ನಡಬೇಕು. ಅವನದೇ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತು ಆ ಶುದ್ಧ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಸರ್ವಸ್ವ. ಭಕ್ತನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಧರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂತರು, ಸಾಧಕರು ಮತ್ತು ಸರಳ ಮನುಜರು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ಕಂಡುಬರುವ ಮನೋಸ್ಥಿತಿ, ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನದೇನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ ಎಂಬಂತೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಸರ್ವಸ್ವವೂ ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯೇ ಎಂಬ ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಳ. ಇಲ್ಲೇನು ನಿಮಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತು, ಭಗವದ್ಗೀತೆ, ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ.
ಸರಳವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಿಂದು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ತಿಂಡಿ ತಂದು ಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು, ಅವರು ವಾಂಗಿಬಾತ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಡಿಸಿದ್ರು. ಇದೇನು ಇಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿದೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಪಕ್ಕದ ಮನೆದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಾನು 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 ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ನಂದು, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದು. ಚೇಚೆ ಚೇಚೆ ಅವ್ರು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರು ಉಪ್ಪಿಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನೂ ಹೇಳೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮನವ್ರು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ನಾವು ಅಂತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆ, ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಇಚ್ಛೆ. ನಾನು ಯಂತ್ರಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಕೃಪೆ ನಿಮಗಾದ ಹಾಗೆ. ನಿನ್ನೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಪುರೋಹಿತರೇ ಹೇಳಿದ್ರು, ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಓದ್ ಕೂಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರ ನಮಗೇ ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತುವಿನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲೇನು ಇರ್ಕೂಡ್ದು. ಅಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ? ಆದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲಿಯೋದಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮಾಜ್ 2 ಲಕ್ಷ 3 ಲಕ್ಷ ಜನ, ಒಬ್ಬನೂ ಫೋನ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಚರ್ಚಲ್ಲಿ 10,000 ಜನ ಮ್ಯಾಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಚ್ ದಿ ಫೋನ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್. ನೋಡಿ, ಅದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್, ನೋಬಡಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್. ಸುಮ್ಮನೆ ವಯಸ್ಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಿಶಬ್ದ. ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಫಾರಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ಮ್ಯಾಸ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ಶಬ್ದನೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ನೋ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ದೇ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀಟ್ ಇವನ್. ಒಳಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಿರ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಅವನು ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವನೊಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಆ ಟೀಚರ್ ಒಬ್ಬ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ, ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮದು ನೋಡಿ 5 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ 5 ಜನನ ಕರ್ಕೊಂಬನ್ನಿ. ದೂರದಿಂದ ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಬರೋರು? ಇಲ್ಲ ರೀ, 5 ಜನ ಇರೋದು. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಅದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ, ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ఆ నంబర్ ఆగుతా 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 ఏమి బాగుండారా ఊరికే కూర్చుండారు మాట్లాడండి ಅದು ಪಾಪ ಅವ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಜಪಾನಂದರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾನು శాంతిಯಿಂದ నెమ్మదిందిరణ ಅಂತ ಹಿಂಗೆ ధ్యానకు ఊరికే ఉండండి అదంతా ఇంట్లో చేయండి మాట్లాడదాం చూడండి వాళ్ళు వచ్చిండారు వీళ్ళు వచ్చిండారు ಅಂತ ಆ ಸುಮ್ ಕೂತವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಎಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾವಿಗೆ ನೂಗ್ತಾರೋ. ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಪಾಪ, ಇಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ಪಾಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇನೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು మాట్లాడుతూ ఊరికే కూర్చున్నారు. ఇంకా స్వామి వచ్చేది టైం అవుతుంది రండి, 1 minute ఏమో ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ఉండేది ಸಾಲ್ವ್ చేస్తాను. ಅದು ಆಶ್ರಮನೇ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಡಪ್ಪ ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸು, ಈ ಅಂಗಡಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸರಿ ನಾನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಕಡೆ వచ్చేసండి, ಆ ಕಡೆ ಆರಾಮ್ಸೆ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ? ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ. ಪಾಪ ಅವನು ಮನೇನ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ಅವನು ಪೂಜಾರಿ, ನಾನೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡಬೇಡ ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರೀದೇನೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರು. ನೆನ್ನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲಿ? ನೀವು ಹೇಳ್ಬೇಕದನ್ನು. ಇದನ್ನು ನೀವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥದ್ದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ನೀವು ನೀನು ಮೆಂಬರ್ರಾ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ ಕೂತ್ಕೊ ಅಂತಾರೆ. ಗುರು ಬೇಡಮ್ಮ, ಗುರು ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದು ಈಗ ನೋಡಿ 5 ಜನ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ.
ನಮ್ದೇನು ಗೊತ್ತಾ, ಕರೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ఏమండి లేదు ನೀವು ಪಿಲ್ಲೆ లేదు ಅಲ್ಲ ಊರಿಗೆ ఏమో నా పేరు చెప్తాను ಓಕೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅದು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಒಬ್ಬಳೆ. ನಾನು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಹೀಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಗುವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹರಿಕಥೆ ದಾಸರು ಅಥವಾ ಯಾರಾದ್ರು ಪ್ರವಚನಕಾರರು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡೋರು, ಯಾರೂ ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾರು ನೋಡು ನಾನು 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 ಅವನೇನು ಮೆಂಬರಾ, ಅವನೇನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ, ಊರಿಗೆ ಕುಸೋಗ್ತ ನಾದಿ ಮೇನ್ ಚೆಸ್ಸಿಂಡಿ ಶುರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರೇನಿಲ್ಲ ರೀ, ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಹಾಗಾಗಬೇಕು. ನನಗೆ ಫಾರಿನರ್ಸೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸರಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಓದ್ ಕೂಕೋತಾ ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅವನು ಗೋತ್ರ ನಿಮ್ಮದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋತ್ರ. ಆಮೇಲೆ ಇವನು ಅವ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಿಮ್ದಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮದು ಗೋತ್ರ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಗೋತ್ರಗಳದೇ ಗಲಾಟೆ ಇದೆ. ನಿಶಬ್ದ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳಿ, ದೇವರ ಸ್ಥಾನ, ದೇವಸ್ಥಾನ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ನಾವು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ನನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಚಾನ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಪ್ಪ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗದೆ ಇನ್ನೇನಾಗಬೇಕು? ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಾ? ಅದೇ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಕ್ತಾರೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ಕೂತ ಮಾತಾಡು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡು ನೋಡಿ. ನಿಮಗೇನು ನಗುಲ್ಲ, ಏನು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು, ಯೂ 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 ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಯಾವುದೋ ಡೈಲಾಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವನು ಏನು ರೀ ಮನೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇವನು ಮಾತಾಡು, ಏನು ನಿಶಬ್ದ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬಿಡ್ತಿರೋದೇ ರೀಲು, ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋದು ರೀಲು, ಆದರೂ ಇಷ್ಟು ಸೀರೀಸು. ಹೆಂಗಿದೆ ನೋಡಿ ಜೀವನ, ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ನನಗೆ 100 ಸರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ. ಇನ್ನೂ ಜನ್ಮ ಬಂದರೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಈಗಲೇ ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಡಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ನನಗೆ ಏನಪ್ಪ ಹೀಗಿದಾರಲ್ಲ. ಮಾನವೀಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಇಲ್ಲ, ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ, ತೃಪ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದೊರಕಿದರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆ, ಕಷ್ಟ ಬೇಡೆಂಬ ಆಸೆ, ಕಡುಸುಕೋ ಕಾಂಬ ಆಸೆ, ನಷ್ಟ ಜೀವನದ ಆಸೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಬೇಡಿ, ಸುಸ್ತಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾದ್ರೆ ಇರೋದೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಶಬ್ದ, ಅವ್ನು ಮಾತಾಡೋನು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅವನು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಮ್ಮ ಮಾತಾಡೋದು ಉಂಟೆ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾತಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಗುಡಿಗೂ ಆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡೋದು ಇಲ್ವಾ? ಪಾಪ ನೀವು ಅಷ್ಟು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯವ್ರು, ನೀವು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ರಾಮನ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಆರತಿ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಾಯಿತು. ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 500 ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಊಟ ಗೀಟ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 29, 30 ಅವ್ರನ್ನ ಎಣಿಸಿದ್ಯಾ ಕಣೋ, ಪಕ್ಕದವ್ರನ್ನ ಎಣಿಸೋನು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ತಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ, ತಟ್ಟೆ ಊಟದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದು 500 ಜನ ಬಂದರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಏನು ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರಾ? ಏನಮ್ಮ ನಾನು ಓದ್ದೆ ಅದನ್ನು. ಬಾ ತಾಯಿ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಬಾ ಬೇಗನೆ ಬಾ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಏನು ನೆನ್ನೆ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ವಲ್ಲ ನೀವು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬರೆದ್ರಿ? ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿರಿ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಬನ್ನಿರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಕಿ ಹೌದಾ? ಎಂಥ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬಂದೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಿದ್ಯಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಮೇಡಮ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಚೇರು. ಆಯ್ತು, ಹಿಡ್ಕೊ ಚೇರ್, ಕೂತ್ಕೊಮ್ಮ, ಕೂತ್ಕೋ ತಾಯಿ, ಮೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೋ ಶೀಸ್ ಕೊಡಮ್ಮ.
ಸೊ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಹೋಗಿ ಚೇರ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು? ಕೊಡು ಯಾಕೋ ತಗೋ ತಾಯಿ, ಹೇಳು ತಾಯಿ, ಹೇಳು ತಾಯಿ. ನನ್ನ ಗಮನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ. ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಶ್ರೀರಾಮ ನವಮಿಯಂದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ. ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಹವನ. ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಹವನ. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಋತ್ವಿಕರು. ಶ್ರೀರಾಮ ಭಟ್ಟರ ನೇತೃತ್ವದ ಋತ್ವಿಕರು. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನಗರಗಳಿಂದ ಅತಿಥಿಗಳ ಆಗಮನ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ. ಈಶ್ವರ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಲಿಂಗರೂಪದ ಪರಮೇಶ್ವರ, ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ, ರುದ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಚಮಕ, ಪಠಣ, ರುದ್ರ, ಕಲಿತ ಭಕ್ತರೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ಕಟ್ಟ ಸಿರಿಯಿಂದ ವೇದಘೋಷ. ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆವರಣ. ಆಶ್ರಮವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆವರಣ. ನಂಜನಗೂಡಿದ ಬಂದರು ಗುಡಿಯ ಮುಖ್ಯ ಅರ್ಚಕರು. ಹೊತ್ತು ತಂದರು ನಂಜುಂಡೇಶ್ವರನ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದಗಳು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದರು ಪ್ರೀತ್ಯಾದರಗಳಿಂದ. ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು ಶ್ರೀ ಜಪಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು. ಬೀಜಿಕೆರೆಯಿಂದ ಬಂದ ಕಿಲಾರಿಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ವಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಸೇವೆ ಕೊಂಡಾಡಿದರು. ಶ್ರೀಶೈಲ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಗೋವುಗಳ ರಕ್ಷಣೆ, ರಾಸುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀರಿನ ಹೊಣೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೃಷ್ಟಾವ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ತಲೆದೂಗಿದ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವೇದ್ಯ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೇವೆಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಶಾಶ್ವತ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ತನು ಮನ ಧನ ಸಕಲವೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿತ. ಕಪಿಲ ಮಹರ್ಷಿಯ ಹೆಸರಿನ ರಾಮಭಟ್ಟರ ಸುತ, ವೇದ ಪಾರಕತ, ವೇದ ಪಂಡಿತ ಕಪಿಲ ರಾಮಭಟ್ಟರು ನೆರವೇರಿತು ಸಾಂಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಘೋಷಣೆಗಳಿಂದ. ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ. ಬಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗ. ಹೆಬ್ಬೂರಿನ ಅಡಿಗೆ ಭಟ್ಟರ ಕೈಚಳಕ. ಶುಚಿಯಾದ ರುಚಿಯಾದ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳು. ವಿವೇಕ ಹಂಸ ಬಳಗದ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರದ ಊಟ ಉಪಚಾರ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣರಾವ್ ದಂಪತಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಶೋಭಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರ ಸಹಕಾರ. ಶ್ರೀರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ ಹೋಮ ಅವನ ಹವಿಸ್ಸು ಸಂಪನ್ನ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಾರ್ಥ ಸಮಸ್ತ ಲೋಕ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಧಾಮೂರ್ತಿಯವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅನನ್ಯ. ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಅವರ ಸೇವೆ ನಿರಂತರ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯ ಸೇವೆಗಳೇ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಲೀವ್ ಎ ಮಾರ್ಕ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಯು ಎನ್ನುವ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ನಾಣ್ಣುಡಿಯಂತೆ ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾರಿಮಣಿ ಭಾರತ ರತ್ನ. ಜೈ ರಾಮಕೃಷ್ಣ. ತುಂಬ ಹೊಗಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇರಲಿ, ಗುರು ಮಹಾರಾಜ್ ಇಚ್ಛೆ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಸರಸ್ವತಿ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ತರತು ದುರ್ಗಾಣಿ ಸರ್ವೋ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯತು ಸರ್ವಸದ್ಬುದ್ಧಿಮಾಪ್ನೋತು ಸರ್ವತ್ರ ನಂದತು ಪ್ರಿಯತಾಂ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷಃ ಸರ್ವಯಜ್ಞೇಶ್ವರೋ ಹರಿಃ ತಸ್ಮಿನ್ ತುಷ್ಟೇ ಜಗತ್ತುಷ್ಟಂ ಪ್ರೀಣಿತೆ ಪ್ರೀಣಿತಂ ಜಗತ್. ಹರಿ ಓಂ ತತ್ಸತ್. ಶ್ರೀ
राम कृष्ण